कुंभ राशि मानकर तुमर विनाशर नड़िया फाटिबाकु जाउछि। तुम प्रति शत्रुतारे अंध होई जाइथिबा एही दुई व्यक्तिंक मध्यरे जने महिला एवं जने पुरुष अछंती। आज सेमानंको नाम ठिकणा एवं सेमानंकर प्रकृत परिचय शिखंतु, कारण जदि तुमे ज्ञान एवं सतर्कता अवलंबन न कर तेबे तुम जीवन रे एक भयंकर दुखद घटना घटिबो। एही दुई व्यक्ति तुमकु एवं तुमर समग्र परिवार को नष्ट करने चाहती। सेमाने तुम प्रति शत्रुतारे संपूर्ण पागल हो जाइछंती एवं बंधुगण आज राति 11टारू तुम उपरे महासंकटर मेघ घोराई होइजिबो। तेणु आजिर वीडियो को ध्यान सहित देखंतु, कारण एही वीडियो देखिबा परे तुमर जीवनर संपूर्ण दिग बदली जिवो। केउं भयंकर घटना घटिबो, सेही दुई व्यक्ति किए, जोमाही दुई व्यक्ति किए जोमाने तुम पाखरे रुहंती एवं तुमको नष्ट करने चेष्टा करुछंती। मु सेमानंक विषय रे संपूर्ण सूचना देबी। बंधुगण यह शुणिबा परे कांदिबा आरंभ करंतु नाही, कारण यह एक अत्यंत कठोर सत्य जहाँ तुमको गभीर भावरे आघात दे पारे। कि जदि मु तुमको न कहिबी तेबे एही लोक माने तुमको खंड खंड करिदेबे, कारण तुम जीवनर समस्त दुख एवं कष्ट पछरे कौनसी तारा किंबा ग्रह नुहे किंबा तुमर दुर्भाग्य नाही। जदि केही अछंती तेबे एही दुई व्यक्ति एवं आज मु तुम सम्मुखरे एही समस्त शत्रुंक गुप्त कथा प्रकाश करिबी। ता पूर्वरु बंधुगण दयाकरी एही वीडियो को लाइक करंतु। यह एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण वीडियो, तेनु वीडियो को लाइक करंतु एवं सत्य हृदय एवं सत्य भक्ति सहित मंतव्य विभाग रे 3 थर जय शनिदेव लेखंतु। शनिदेव तुमको प्रचुर आशीर्वाद देबे। आसंतु बंधुगण मु तुमको किछि गुरुत्वपूर्ण सूचना देबाकु चाहूछि। आज सकाले तुमर प्रोफाइल रे 2 जन विश्वासघातकर नाम प्रकाश पाइछि। एही विश्वासघातकरंक नाम आसिबा मात्रे मु आश्चर्य होइगली। सेही शत्रु किए, सेही लोकमाने किए, तुमर सबुठारु भयंकर सबुठारु विपदजनक शत्रु किए? एहा होछि सिए, एहा होछि सेही जिए गत अनेक वर्ष धरी तुमको प्रगति करिबारु बाबुको प्रगति करिबारु बाधा देछि, किंतु एही समान व्यक्ति माने तुमको जादू विद्या एवं जादूर श्रृंखल रे बांधि देइछंती। बंधुगण सेमाने तुमर शत्रुतारे आक्रांत। तुमे जानी कांदिबो जे सेमाने तुमर बंधु, कारण एही शत्रु माने तुम चारिपाखरे घुरी बुलुचंती एवं सेमाने साप ठारू अधिक विपदपूर्ण एवं विषाक्त। तुमर पछपछरे एही दुई व्यक्ति तुमको नष्ट करिबा एवं तुमर परिवार को कंदाइबा पाई अनेक दुष्कर्म करिछंती। सेमाने तुम उपरे जादू विद्या पूजा करिछंती। सेमाने तुमर एक प्रतिमूर्ति तैयारी करिछंती एवं ता उपरे जादू विद्या पूजा करिछंती। सेमाने रातिरे गुप्त भावरे तुमर द्वार निकट को आसी तुमर द्वार रे जादू विद्या पूजा करिछंती। सेमाने श्मशान को मध्य जाई तुमर फोटो रे जादू विद्या पूजा करिछंती, किंतु बाह्य भावरे सेमाने तुमर शुभेच्छु बोली अभिनय करंती। सेमाने तुमर निकटतम बंधु बोली अभिनय करंती, कुहंती मु एही व्यक्ति को भल पाए, मु तुमर निजर। सेमाने तुमको एपरी अनुभव करांती जे एही व्यक्ति जेतेबेले तुमको किछि परामर्शर आवश्यकता पड़े तुमे सेमानंक पाखकु फेरी जाओ एवं एही लोक माने एवं बंधु माने सेमाने तुमको भूल मार्ग रे ठेली दियंती। सेमाने तुमको भूल परामर्श दियंती। सेमाने तुमर जीवन को भूल रास्ता रे ठेली दियंती। बंधुगण सत्य बहुत कठोर, कारण जे पर्यंत सेमाने तुम जीवन रे रहिबे तुमर जीवन सर्वदा नरक ठारू खराब रहिबो। तुमे वर्तमान जे दुख भोग करुछ ताठारू अनेक गुण अधिक विपदपूर्ण जंत्रणा भोग करि चलिबो। कारण बंधुगण एही दुई व्यक्ति तुम पाई राहु एवं केतु अपेक्षा अधिक विपदपूर्ण। तुम जीवन रे सेमानंकर उपस्थिति शनिंक सारे सती अपेक्षा मध्य अधिक विपदपूर्ण। किंतु बंधुगण आज तुमर कुंडली रे देखा जाइथिबा नाम अनुसारे तुमे एही दुई व्यक्तिंक सहित समस्त संपर्क भांगी देब। तुमे सेमानंक ठारू निजको दूरेई नेब एवं तुमे एक विशेष शक्तिशाली प्रतिकार कार्यकारी करिबो, जहाँ मु एही वीडियो रे तुम सहित शेयर करिबी। तापरे एही शत्रु माने तुमे धीरे धीरे सबुकिछि हासिल करिबा आरंभ करिबो। व्यवसाय हेउ किंबा चाकरी, तांत्रिक रीतिनीति माध्यम रे तुमको बांधि रखिथिबा शत्रु माने विनाश हेबे। तापरे तुमे सबुठी उन्नति करिबा आरंभ करिबो एवं तुमर भाग्य मध्य उज्जवल हेबो। बंधुगण तुम जीवनर पद्म फुटिबो। तुम जीवन रे दारिद्र्य दुख एवं असुविधा मध्य नष्ट होइजिबो। तेबे सेही विश्वासघातक किए
ସେହି ଶତ୍ରୁ କିଏ? ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମକୁ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଦେଉଛି। ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତୁମେ ସବୁକିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ। ତୁମେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସାମାନ୍ୟତମ ପ୍ରଗତି ମଧ୍ୟ ହାସଲ କର, ଏହି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଆଖି ଲାଲ ହୋଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଖୁସି ଅଛ ଏବଂ ତୁମେ ପ୍ରଗତି କରୁଛ, ସେମାନେ ବହୁତ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଶତ୍ରୁମାନେ ତୁମକୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ଜାଲତରେ ଜାଳି ପାଉଁଶ କରିଦେବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ତୁମର ପ୍ରଗତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରି ତୁମର ପଛରେ ବୁଲନ୍ତି। ତାପରେ ଏହି ଦୁଇ ଶତ୍ରୁ ମିଶି ତୁମ ଉପରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପୂଜା କରନ୍ତି। ସେମାନେ କଳା ଯାଦୁ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ତୁମକୁ ଭ୍ରମିତ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ତୁମ ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ସେମାନେ ତୁମର ବୁଦ୍ଧିକୁ ବାନ୍ଧି ରଖନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ତୁମର ଏବଂ ତୁମର ପରିବାରର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍ୱାର୍ଥ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଭୟଭୀତ କରିବାକୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ତୁମକୁ ସତର୍କ କରିବାକୁ ଏବଂ ସଚେତନ କରିବାକୁ ଆସିଛି। କାରଣ ଏସବୁ ତୁମ ଜୀବନରେ ଘଟୁଛି ଏବଂ ଏହା ତୁମ ଜୀବନରେ ଘଟୁଛି ଏବଂ ଏହା ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସହିତ ରୁହ। ଯଦି ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତେବେ ତୁମେ ଏକ ମୂର୍ଖତାପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁ ତୁମ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ସମୟ ଚାଲିଛି, ଏହା ହେଉଛି ସେହି ସମୟ ଯାହାକୁ ତୁମେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଛ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଭାବୁଥିଲ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବ, ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ମୁଁ ସବୁକିଛି ହାସଲ କରିବି, ଟଙ୍କା, ଧନ, ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ, ପାରିବାରିକ ସୁଖ, ସନ୍ତାନ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଏହା ତୁମ ଜୀବନର ସଠିକ୍ ସମୟ। କାରଣ ରାହୁ ଏବଂ ଶନି ଉଭୟ ତୁମ ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବା ପରି ମନେ ହୁଏ। ଏବେ ତୁମେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆସୁଥିବା ସବୁକିଛି ହାସଲ କରିବ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ, ତୁମର ଲୁକାୟିତ ଶତ୍ରୁମାନେ ତୁମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ପଛକୁ ଟାଣି ନିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ତୁମର ପ୍ରଗତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ସେମାନେ ତୁମକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ତୁମ ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନିଅନ୍ତି। ତୁମ ହାତରେ ଆସୁଥିବା ଧନ ଫେରିଯାଏ। ତେଣୁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପୁଣି ଥରେ ହେବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। କାରଣ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମେ ଗତ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଏସବୁ କଷ୍ଟ ପାଉଛ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ତୁମେ ପୁଣି ଏହି ଭୁଲଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ତୁମେ ନିଜକୁ ଏହି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବୁ, କେବଳ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଶନି ଏବଂ ରାହୁ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ ମହାଦଶାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଆପଣ ଏହି ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 4ଟି ପ୍ରମୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କୁ କାନ୍ଦିବ, ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପାର ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦେବ। ଆନନ୍ଦ ସାଧାରଣ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଣିବେ, ଆପଣ ଖୁସିରେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବେ। ଆପଣ ନ କହିବେ, ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଶେଷରେ ଯାହା ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ତାହା ପାଇଲି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ 8ରୁ 10 ଦିନ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ଗୋଟିଏ ବି ଦାନା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆ ନଯାଉ, ତେବେ ଏହା କିପରି ହେବ? ଆପଣ ଗୋଟିଏ ବି ଦାନା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଭୋକିଲା ରହିବେ। ଆପଣ ଭୋକ ପାଇଁ ଆକୁଳ ହେବେ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ, ହଁ ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ବିରାଟ ପାତ୍ର ରଖାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ 56 ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ରହିବ। ତେଣୁ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଯେ ସେହି ସମୟର ଆନନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ମହାନ ହେବ ଏବଂ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ତୁମେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ, ପାରିବାରିକ ସୁଖ ପାଇଁ, ଜୀବନସାଥୀ ପାଇଁ, ଶାନ୍ତି ପାଇଁ, ଏବେ ଶେଷ ହେବ। ଏତେ ବର୍ଷର ଆକାଂକ୍ଷା ପରେ ତୁମେ ଶେଷରେ ଶାନ୍ତି ପାଇବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମେ ଯାହା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲ ତାହା ପାଇବ। କେବଳ ସତର୍କ ରୁହ ଯେ ତୁମର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ, କାରଣ ତାରାଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। ତୁମର କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ସୁନ୍ଦର ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ ଏବଂ ତୁମର ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ମହାଭାରତ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଆଗାମୀ ସମୟ ତୁମ ଜୀବନରେ 4ଟି ଘଟଣା ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ତୁମର ହୃଦୟକୁ ଥରାଇ ଦେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କାରଣ 512 ବର୍ଷ ପରେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିବ। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ଘଟଣା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ହଁ, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ଘଟଣା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ଆଜିକାଲି ତୁମ ଜୀବନରେ ଯେତେ ଛୋଟ ଖୁସି ଆସୁଥିବ, ତୁମେ ଏହା ବିଷୟରେ କାହାକୁ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଛୋଟରୁ ବଡ଼। ଯଦିଓ ତୁମେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କେବଳ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟ, ତଥାପି ତୁମର ଜୀବନର ଖୁସି ବିଷୟରେ କାହାକୁ କୁହ ନାହିଁ। ତୁମର କାମ,
ତୁମର ବ୍ୟବସାୟ, ତୁମର ରୋଜଗାର ଏବଂ ତୁମର ଗୁପ୍ତ ଗୁପ୍ତ କଥା ବାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟ ଏପରି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦ ନଜର ମଧ୍ୟ ତୁମର କାମ ଏବଂ ତୁମର ସମସ୍ତ ଯୋଜନାକୁ ବାଧା ଦେଇପାରେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତୁମର ଜୀବନ ବିଷୟରେ କାହା ସହିତ କିଛି ବାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗମ୍ଭୀର ଗୁପ୍ତ କଥା ରଚିପାରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ କେତେକ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଯିବେ। ସେମାନେ ବନ୍ଧୁ ହେବାର ଅଭିନୟ କରିବେ ଏବଂ ତୁମଠାରୁ ଗୁପ୍ତ କଥା ଛଡ଼ାଇ ନେବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଅଛି। ହନୁମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଚାଲ, ନଚେତ୍ ତୁମର ଭୟ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଅ, ହନୁମାନଙ୍କ ପାଦରୁ ସିନ୍ଦୁର ଏକ ନଡ଼ିଆରେ ଲଗାଅ। ହଁ, ଏହାକୁ ନଡ଼ିଆରେ ଲଗାଅ। ସେହି ନଡ଼ିଆକୁ ଲଗାଅ। ସେହି ନଡ଼ିଆକୁ ଏକ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ତୁମର ଘରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ବାନ୍ଧ। ଓମ୍ ହନୁମନ୍ତେ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନଡ଼ିଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଘରେ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି, ଶତ୍ରୁ ମନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ମନ୍ଦ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କଳା ଯାଦୁ କିମ୍ବା ତନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ ଯେକୌଣସି ବିଦ୍ୟମାନ ନକାରାତ୍ମକତା ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଖୁସି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଆଗାମୀ 7 ଦିନରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ମହାନ ଆନନ୍ଦ ପାଇପାରିବେ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ଅନେକ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ସହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ସମ୍ପର୍କ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆଜି ସେହି ମହାନ ଆନନ୍ଦ ପାଇପାରିବେ। ଏହା ଶୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ କାନ୍ଦିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ପୈତୃକ ଭୂମି ହୋଇପାରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଯେ କୌଣସି କୋର୍ଟ ମାମଲା ଯାହା ବିଚାରାଧୀନ ଥିଲା ତାହା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପ୍ରମାଣିତ ହେବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବର୍ଷର ପ୍ରେମ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିବାର ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଏତେ ମହାନ ଆନନ୍ଦ ପାଇପାରନ୍ତି ତୁମେ ଏହା ଆଶା କରିନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ତୁମେ କିଛି ମହାନ ଖବର ପାଇବ, ଯାହା ତୁମକୁ ତୁମର ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୁଲାଇ ଦେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତୁମକୁ ଏକ ଋଣ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଏହା ବିଚାର କର, ଯଦି ତୁମର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅଟକି ଯାଇଥାଏ, ତେବେ ତୁମେ ସେହି ଟଙ୍କା ପାଇପାର। ତୁମର ବୀମା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇପାରେ। ଏକ ଅଟକି ରହିଥିବା ଚୁକ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ତୁମେ ଏପରି ମହାନ ଖବର ପାଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ, ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଯଦି ମୁଁ ସେହି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣଙ୍କ ନାମ ନେବି, ତେବେ ଜଣେ ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି ଜଣେ ମହିଳା। ହଁ, ଜଣେ ମହିଳା ଯିଏ ତୁମ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଜଣେ ପଡ଼ୋଶୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ସେହି ମହିଳା ପ୍ରାୟତଃ ତୁମ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏପରି କରନ୍ତି, ଘରେ ଝଗଡ଼ା ଏବଂ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସେ ତୁମକୁ ତୁମର ଘରର ଗୁପ୍ତ କଥା ପଚାରନ୍ତି। ସେ ତୁମର ଖୁସିକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତି। ସେ ତୁମର ଘର ବିଷୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ବିବରଣୀ ଜାଣନ୍ତି, ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି। ତୁମର ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଭୟ କରନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ସେହି ମହିଳାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଅଛି ଏବଂ ସେ ସେହି ଜ୍ଞାନର ଲାଭ ଉଠାଇ କଳା ଯାଦୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ମହିଳାଙ୍କ ନାମ କହିବି, ତାଙ୍କ ନାମ ଏମ୍ ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ହଁ, ଏମ୍ ଅକ୍ଷର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଏମ୍ ଅକ୍ଷର ଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଏବଂ ଏମ୍ ଉଭୟ ମିଶି ସତୀଶ ହୁଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ତଳକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ରଣନୀତି ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି। ଟିକେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶତ୍ରୁ ବିଷୟରେ କଥା ହୁଏ, ତେବେ ସେ ଜଣେ ପୁରୁଷ। ହଁ, ସେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ସେହି ପୁରୁଷ, ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରାୟତଃ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଗତି ପ୍ରତି ଈର୍ଷା କରନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ରଖନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଭୁଲ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତି ଏବଂ କେତେକ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ମିଠା ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରି ତୁମକୁ ତଳକୁ ଟାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଏବଂ ତୁମକୁ ଭ୍ରମିତ କରନ୍ତି। ଯଦି ତୁମ ଜୀବନରେ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ତୁମର ଖୁସିରେ ହସୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ତୁମକୁ ଈର୍ଷା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ତୁମକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ କିନ୍ତୁ ପାପ ପୋଷଣ କରିବେ, ତେବେ ଏପରି ଶତ୍ରୁଠାରୁ ସାବଧାନ ରୁହ। ଏପରି ଶତ୍ରୁର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁଣ ଅଛି। ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଆଖି ମାରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ସର୍ବଦା ହସ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତୁମର ଖୁସି ଦେଖନ୍ତି,
ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଲାଲ ହୋଇଯାଏ, ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁ ଲାଲ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏପରି ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଏଲ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ହଁ, ହିନ୍ଦୀ ଶବ୍ଦ ଏଲ୍ କିମ୍ବା ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ଏଲ୍, ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ପିତାମାତା କିମ୍ବା ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ। କେବଳ ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ତୁମର ମା ଏମ୍ କିମ୍ବା ତୁମର ବାପା ଏଲ୍, ତେବେ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଯେକୌଣସି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ମୁଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିବା ଉପଚାରଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଦୟାକରି ମନ୍ତବ୍ୟରେ ପଚାରନ୍ତୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ତାହା କେବଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଥିଲା। ପ୍ରକୃତ ବାର୍ତ୍ତା ଯାହା ଶନିଦେବ ଏହି ରାଶି ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପଠାଇଛନ୍ତି ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନାହିଁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଘଟିବ, ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ସବୁକିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିହ୍ନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚେତାବନୀ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସତ୍ୟକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଥିଲା। ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଅସୁବିଧା ଥିଲା ନା ଏକ ବଡ଼ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଥିଲା? ଶନିଦେବଙ୍କ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ସେହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଏ ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ। ଏବେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ମୋ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୟାକରି ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍। ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନର ଗତିପଥ ବଦଳାଇବାର କ୍ଷମତା ତାଙ୍କର ଅଛି ଏବଂ ସେ ବହୁତ ନିକଟତର। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମେ ଏବେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଯେଉଁଠାରୁ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁର ନାମ, ସମ୍ପର୍କର ଶେଷ ଦିଗ, ଧନର ଉତ୍ସ ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କ ଶେଷ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସମଗ୍ର କୁଣ୍ଡଳୀକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ, ଏସବୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଶେଷ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଶିଖିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, କାରଣ ଶନିଦେବଙ୍କ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ସମଗ୍ର ବର୍ଷର ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ। ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁର ପ୍ରକୃତ ଚେହେରା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହା ହେବ, ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଆସକ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ, କାରଣ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଶେଷରେ ଶେଷ ହେବ। ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଶେଷ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ପୁରୁଣା ଭୟକୁ ଦୂର କରନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ମନର ନିଷ୍ପତ୍ତି